اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ حضور فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اپنا کام کر لیا، چاہے پوری دنیا میری مخالفت کرے، چاہے لوگ میرے مخالف بن جائے، چاہے لوگ مجھے ستانے والے بن جائے، لیکن میں نے میرا جو واضح راستہ ہے، میری جو دعوت ہے اور میرا جو کام ہے، میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اس راستے کے ذریعے لوگوں کو، انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ دوٹوں کا اعلان کر دیا، تمہارے ستانے کی وجہ سے، تمہارے پریشان کرنے کی وجہ سے، تمہارے جو ہے در بدر کرنے کی وجہ سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بات ناممکن ہے کہ میں اپنے راستے سے ہٹ جاؤں اور میں تمہاری بات مان لوں۔ جیسے مشرکین مکہ حضور کی اس دعوت کے اوپر ان کے پاس آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنی اس دعوت کے ذریعے آپ کی چاہت کیا ہے، وہ ذرا بتائیے۔ اگر آپ کی یہ چاہت ہے کہ آپ مکہ کے اور جزیرۃ العرب کے بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں گے۔ اگر آپ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت مل جائے، ہم آپ کو ساری چیزیں دے دیں گے، آپ کی خدمت میں مال و دولت بھی رہیں گے اور نعوذ باللہ عیاشی کے لیے سارا سامان رہیں گے، سب کچھ آپ کے پاس رہے گا، ساری چیزیں آپ کے پاس رہیں گی اگر آپ کی یہ چاہت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر آفتاب رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دیا جائے، تو بھی میں اپنی اس دعوت سے، اپنے اس کام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نہیں ہٹ سکتا، نہیں ہٹ سکتا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، قرآن کریم کے آیت کو سناتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کی تبیین اور اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو میرے اس طرح دعوت دینے کی وجہ سے، میرے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروانے کی وجہ سے اگر مجھے تکلیفیں پہنچتی ہیں، اگر مجھے ستایا جاتا ہے، میرے گھرانے کو ستایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے میری لڑکیوں کو طلاق ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، میں ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی بھی اس بات سے راضی نہیں ہو سکتا اور یہ بات ناممکن ہے کہ میں اپنے اس دعوت کے ذریعے، میں اس دعوت کو چھوڑ کر تمہاری باتوں کو مان لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوٹوں کا اعلان کر دیا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میری یہ دعوت صرف لفظی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں تو دعوت دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، میں تو دعوت دے رہا ہوں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، رسالت کو ماننے کی، قرآن کریم کی آیتوں کو جو ہے ماننے کی، اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں، اور نعوذ باللہ میرا ایمان اس پر مطمئن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے، جو لفظیہ کرتے ہیں اور دلوں سے جو ہے جو بات کہتے ہیں اس کے خلاف کرتے ہیں، دل اس بات کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا۔ میں اپنی اس دعوت کو، میں بھی اور میرے متبعین بھی، میں تو یہ کام کر ہی رہا ہوں، اور جو میرے اتباع کرنے والا ہے، صحابہ کرام ہوں، چاہے اس کے بعد آنے والے سارے لوگ ہوں، جو میری بات کی اتباع کرتے ہیں، جو میری باتوں کو مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے جب اس بات کی دعوت دیں گے، جب یہ لوگ ایمان کی دعوت دیں گے، جب یہ لوگ توحید کی دعوت دیں گے، تو وہ بصیرت کے ساتھ دیں گے، یعنی ان کو اپنی بات کے اوپر مکمل یقین ہوگا۔ بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، جو سر میں لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے دیکھنا، اس کو کہتے ہیں بصارت، اور ایک ہے بصیرت، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ گویا کہ مجھے اپنی اس پوری بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میرے اوپر نازل فرمایا ہے، پورا قرآن کریم جو نازل فرمایا ہے، ساری چیزیں کے اوپر میں بالکل مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے، مجھے یقین کامل ہے، اور میں اس یقین کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔
बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, ये मेरा लोटो का ऐलान है, मैं उससे पीछे नहीं रह सकता। और जो मेरा पैरोकार होगा, जो मेरे इत्तिबा करने वाला होगा, वो भी मेरे नक्शे कदम के ऊपर चलेगा। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इशारा दिया है और कुरान करीम की इस आयत से इशारा मिल रहा है कि हुजूर की इत्तिबा करने वाले, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे उनका पूरा करन उनका मुखालिफ हो जाए, लेकिन वो अपनी इस बात से कभी भी नहीं हट सकता, ईमान से हाथ कभी भी नहीं धो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। चाहे हालात कैसे भी हो, चारों तरफ मुसलमानों को पीटा जा रहा हो, चारों तरफ मुसलमानों को सताया जा रहा हो, हर जगह मुसलमान परेशान हाल हो, हर एतबार से, ईमान के लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, और जो है माशरे के लिहाज से भी, हर किस्म से अगर मुसलमान परेशान है, तो क्या हम इन तमाम चीज़ों को छोड़कर इस बात की जो है गवाही देंगे या इस बात को साबित करेंगे कि भाई मुसलमान जो है अपने इस्लाम के ऊपर मुतमईन नहीं है, ये कहेंगे, और इत्मीनान के न होने की वजह से ईमान से हाथ धो बैठेंगे? ऐसा हो सकता है कि हालात से घबरा कर एक मुसलमान अपने इस्लाम को छोड़ दे, अपने ईमान को छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि एक मुसलमान अपने ईमान के ऊपर, अपने यकीन के ऊपर, अपने अकायद के ऊपर इस कदर मजबूती के साथ थमा हुआ रहता है, और इस कदर उसको अपनी बातों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, ईमान के ऊपर इस कदर इस्तिकामत होती है और इस कदर इस्तिक़लाल होता है कि हालात कैसे भी हो, पूरी दुनिया उसके मुखालिफ बन जाए, लेकिन वो अपने इस काम से, अपनी इस दावत से और अपने इस ईमान से कभी भी हाथ नहीं धो सकता। और अगर कोई मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है, अपने ईमान को छोड़ देता है, तो गोया कि उसका मतलब ये हुआ कि उसका ईमान अभी दिल के अंदर रासिख नहीं हुआ था, उसको अपने ईमान के ऊपर इत्मीनान ही नहीं था, अभी उसको अपने ईमान के ऊपर बसीरत हासिल नहीं हुई थी। बसीरत के ना होने की वजह से उसने अपने ईमान को बेच दिया। जैसे यहूद और नसारा, ईसाई और जो है यहूद, वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, अल्लाह तबारक व तआला उनको डांटा है, बहुत सख्त तरीके पर उनको डांटा है कि तुम मेरे आयतों के बदले में दुनिया को मत खरीदो, मेरी आयतों को तोड़ मरोड़ के उम्मत के सामने पेश मत करो, इस बिना पर कि तुमको अहदी मिल जाए, तुमको मनसब मिल जाए, तुमको तुम्हारी मुंह मांगी चीज़ें मिल जाए, दुनिया की मालो दौलत मिल जाए, तो तुम दुनिया के मालो दौलत के नशे में मेरी आयतों के बदले में तुम दुनिया को खरीद रहे हो, मेरी आयतों को बेच रहे हो। ये कौन सा तुम्हारा जो है मूसा अलैहिस्सलाम का दीन है? ये कौन सा ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है जो तुमको देकर गए हैं? उनके असल पैरोकारी तो ये थी कि तुम उनकी किताब की हिफाजत कर दे, उनकी तालीमात के ऊपर जो है इस्तिकामत के साथ बाकी रहते। उनकी चले जाने के बाद तुमने उनकी किताब को बदल दिया, पूरे मज़हब को ही बदल दिया और उसको बदनाम कर दिया। ये कौन सी तुमको बसीरत हासिल हुई थी? ये बसीरत नहीं है, ये तो सिर्फ बसारत थी, और लोगों को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने आप को यहूदी कहा, या मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, या ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला कहा। तो हुजूर ने दोटों का ऐलान कर दिया, भाई ये तो मेरा रास्ता है, मैं तुमको इसी बात की तरफ दावत दे रहा हूँ, और मुझे इस बात के ऊपर मुकम्मल यकीन है, मुझे भी यकीन है, और जो कुछ क़यामत तक जो मेरे मुत्तबईन आएंगे उनको भी इस बात पर यकीन रहेगा, और जिसको इस बात का यकीन हासिल हो जाए वो कभी भी ईमान से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है, हर ज़ात से, हर चीज़ से, हर आयब से पाक है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हो। जो अल्लाह ताला ने शिरक करने वालों को जो डांट डपट दी है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने अपनी बरात का ऐलान कर दिया है, मैंने अपनी दावत का ऐलान कर दिया है, मैंने अपने तौहीद का ऐलान कर दिया है। जो चाहे मेरे पास आ जाए, जो न चाहे वो अपनी रविश पर बाकी रहे, मैंने तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको बसीरत के साथ इस्लाम और ईमान के ऊपर बाकी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।